नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थर स्वागत करुच्ची आज भिडियो को फ्रेंड सुभद्रा योजना चतुर्थ पर्याय टंका हिताधिकारी को मिलला किंतु मु जानी बहुत लोक पैसा मिलनी बहुत हिताधिकारी मेसेज कर कमेंट कर भाई आम सब किसी ठीक रही भी पैसा आसला ना आपण जानते आपण मैंने 24 घंटा अपेक्षा कले 24 घंटा पर भी पैसा आसला ना तो ये आप मन गोटाए प्रश्न थी आपण मैंने पैसा पाइबे कि ना तो आपन को केबे पैसा मिलिबो सुभद्रा योजना जो फोर्थ पेज टंका केबे मिलिबो कंप्लीट डिटेल्स रे आपण माने ए वीडियो माध्यम जानि परिबे। आपण माने अधार वीडियो देखि कि कमेंट करूछंती जो कथा कमेंट रे पचारछंती सेटा मु वीडियो रो कहि थाउची आपण माने पूरा वीडियो देखंतु हेले आपण को सब प्रश्न रो उत्तर जानि परिबे। आ जो हिताधिकारी भी रिजेक्ट हो जाइए सुभद्रा योजना भूल रिजन देकी रिजेक्ट हो स्कॉलरशिप ना रे रिजेक्ट हो स्टूडेंट मानकर जदि आपनकर भी यही प्रॉब्लम अच्छी ताहले आपण माने कोन करबे आपण मानकर एप्लिकेशन बा आपण जो अभियोग करछंती सर्वप्रथमे तो आपण अभियोग करबा आवश्यक जदि अभियोग करछंती ताहले आपण फैसला केबे हबो जदि आपनकर फील्ड वेरिफिकेशन हेनी ताहले फील्ड वेरिफिकेशन केबे हबो आपण को सरकार तरफ रो कॉल जिवो कि नै ऑफिसर आसी कि आपण फील्ड वेरिफिकेशन करिवे कि नै कंप्लीट डिटेल्स रे आपण माने वीडियो रो जानि परिबे। तो फ्रेंड वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नै जदि ए जाय कि आपण को पैसा मिलेनी 74,000 टंका लोक पाई गलोनी अधा लोक पाइछंती आ अधा लोक पाइ नांती बहुत लोक टेंशन रे अछंती बहुत लोकंकर कमेंट आछी बहुत भाई भणी माने कमेंट करछंती भाई आम पाख लोक पाई गले आमे पाइनु दुखर कथा मन दुख होउची ए सब कमेंट करछंती तो आपण माने कोइ रखे आपण पय गोटे खुशी खबर आपण माने ए वीडियो कंप्लीटली देखंतु हेले आपण माने कंप्लीट डिटेल्स रे जानि परिबे। जदि 74,000 टंका आपण मिलेनी ताले आपण पय बहुत भलो आपण माने अपेक्षा करंतु आपण जने योग्य विभाजित हेबे ताले आपण निश्चय पैसा मिल जिवो कोन करबा आवश्यक आपण मु कंप्लीट डिटेल्स रे वीडियो माध्यम रे कहबी तो वीडियो को जमा स्किप करबे नै। फ्रेंड आ गोटे कथा मु आपण को रखे सुभद्रा योजना पैसा ना पय हेले आपण बैंक अकाउंट ठीक रहबा आवश्यक आपण बैंक अकाउंट रे एनपीसीआई लिंक बा डीबी लिंक रहबा आवश्यक आपण को अकाउंट डीबी लिंक अछि कि नै केम चेक करबे निज मोबाइल माध्यम रे तार गोटे कंप्लीट वीडियो मु कर देछि से वीडियो लिंक आपण मानको ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मिल जिवो ए वीडियो देखिले आपण माने निज मोबाइल रे चेक कर परिबे आपनकर को बैंक अकाउंट रे डीबी लिंक एक्टिव अछि बा एनपीसीआई लिंक अछि जानि परिबे तो जेबे भी सुभद्रा योजना टंका आसीबो सेही बैंक अकाउंट को आपनकर पैसा आसीबो। ए वीडियो देखिला परे से वीडियो जाय आपण माने देखंतु आपण चेक करंतु आपनकर हेछि कि नै एनपीसीआई लिंक। तो फ्रेंड वीडियो को जमा स्किप करंतु नै वीडियो को देखुथांतु आ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देथांतु जा पर कि जे मु सब यूजफुल आ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करबी सर्वप्रथम आपण माने देखि परिबे। तो फ्रेंड चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा आपण माने जदि पैसा पाइ नांती ताले निश्चय एडा आपण माने देखंतु कंप्लीट डिटेल्स आपण जानि परिबे आपण को एबे कोनसी प्रकार भी पैसा आसीबार नै पैसा केबे आसीबो कंप्लीट डिटेल्स ए वीडियो माध्यम जानि परिबे। तो शेष जाय वीडियो देखंतु हेले आपण को अगर टेंशन रहबो नै आपण माने कंप्लीट डिटेल्स जानि परिबे। नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन को आपको स्वागत दयाकोरी सुभद्रा योजना संबंधित प्रश्नटी कहतु। गुड आफ्टरनून मैम। आज्ञा सर गुड आफ्टरनून कहतु कौन प्रश्न रही आपनकर सुभद्रा योजना हमसे मैम जो मानको रिजेक्ट हो जायछि से माने को पैसा केबे मिलबो मैम। आज्ञा सर तबे आपनकर जे आवेदनकारी रही छथि मैडम एक अभियोग दाखल कराइ छथि सुभद्रा पोर्टल में। हां हां प्राय समस्त अभियोग करछंती। आज्ञा तबे सर आपनकर जे आवेदनकारी रही छथि मैडम जे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करथिले सर मैडम को रसीद पाइथिले कोन कहले मैम मैडम को रसीद पाइथिले सर। हां मैम मोर सुनंद मैम मोर स्केच अछि प्राय लोकंकर मु एडी अभियोग कर देथिली आज्ञा तो अभियोगडा एबे वर्तमान पेंडिंग शो करछि फैसला किछि हेइनी माने पैसा भी पाइ नांती भूल रिजन देकी रिजेक्ट कराइछि। आज्ञा सर तबे आपनको आज्ञा असुविधा पई मु दुखित सर आज्ञा सर से माने आज्ञा जो माने अभियोग दाखल करे छै जे सरकार को तरफ से अभियोग करी को जांच करे छै सर तबे स्टेप बाय स्टेप जेतु सरकार को तरफ से वर्तमान अभियोग करी को जांच करे जाय छै सेते किछि समय आवश्यक रहउछि तबे मैडम को जो अभियोग आपनकर जे आवेदनकारी रही छले अभियोग करी को दाखल कराइ छथि जे सरकार को तरफ से तांको अभियोग वेरिफिकेशन हैला परे आगे जदि से एलिजिबल हो छै तबे सरकार को तरफ से आपन आवेदनकारी मानन को रीअप्लाई रो सूचना मध्ये दे जे पारे सर तो म आपन को अनुरोध करू छै दया करी आज्ञा तथापि में जो माने रिजेक्ट हेछि जो माने भी अभियोग करछंती से चेकिंग माने हेबा पय केते टाइम आ लागिवो। आज्ञा सर तबे सरकार को तरफ से आवेदनकारी मानकर सर आपनकर जो कंप्लेंट गुडी को ग्रीवेंस गुडी को री वेरिफिकेशन करा जाउछि सर आज्ञा जेहेतु स्टेप बाय स्टेप आपनकर आज्ञा सारा ओडिसा रे आपनकर जो आवेदनकारी रहिछन जो मानकर भूल बस फॉर्म करी को रिजेक्ट होइछि से माने अभियोग दाखल कराइ छन से सुभद्रा पोर्टल ले तबे सर म आपन को अनुरोध करू छी दया करी अपेक्षा करंतु मैडम को अभियोग भी सरकार को तरफ से जांच कला परे आपनकर जो आवेदनकारी रहिछन जांच हला परे जदि से योग्य प्रमाणित हो छै सरकार को तरफ से मैडम को रीअप्लाई रो सूचना दिए जाय पारे सर मैडम को एही रिगार्डिंग सूचना सरकार को तरफ से संपूर्ण रूप दिए जेबो माने माने से जदि वेरीफाई कला परे तांको से जदि योग्य हेबे ताले रीअप्लाई पय ऑप्शन आसीबो
ନା ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଦୟାକରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନମ୍ବର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରାଉଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗଟି ରିଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ସାର୍ ସୂଚନାଟି ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାମ୍ ମିଳିନି। ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା, ସେଇ ତାଲିକାଟା କଣ ମ୍ୟାମ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାଁଟି ରହିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ସାର୍ ନାମଟେ। ମ୍ୟାମ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି ମ୍ୟାମ୍, କାରଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁବିଧାଟିକୁ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବଶତଃ ସେମାନେ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ ସାର୍। ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାମାନେ ଏବେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆସିଲାନି ଲୋକଙ୍କର। ତ ଏବେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଚେକ୍ କରିବେ NPCI ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମିଳିବ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଏଲିଜିବଲ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାମାନେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବଲ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ତାଙ୍କ ଫର୍ମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବଶତଃ ସେମାନେ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି ସାର୍। ସେ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରହିବା ଦରକାର, ୱିଥ୍ NPCI କ୍ଲିୟର ବା ଡିବିଲ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତଥାପି ପଇସା ଆସିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଏଲିଜିବଲ ରହିଛନ୍ତି ସୁବିଧାଟିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଇପାରିବେ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲୁ ଅଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହୋଲ୍ଡରେ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇନି ସାର୍ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ସାର୍। ସଠିକ ଡେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚନାଟି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ସଠିକ ଡେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚନାଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ ସାର୍। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଉ NPCI ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହେଇଛି NPCI ଫେଲ୍ ସାର୍? ହଁ NPCI ଫେଲ୍ୟୁର ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜାରି ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍, ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଅପଡେଟ୍ କାହିଁକି ହଉନି? କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି NPCI ରିଜେକ୍ଟ ବା NPCI ଫେଲ୍ୟୁର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ କଲେ ସେମାନେ ପଇସା ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଏବେ ବି ସେ ନାଁଟା ଶୋ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ସାର୍। ମ୍ୟାମ୍ ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ବି NPCI ଲିଙ୍କ କରିବେ ସେମାନେ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୋ କରୁଛି, ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇନି, ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ସାର୍ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ। ତେବେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସୂଚନାଟି ପାଇପାରିବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ତାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଗୋଟାଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି, ଏହା କଣ ଜରୁରୀ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଲଗା ରହିଲେ ହବନି? ନାଇଁ ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେମ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିବିଟି ନେବଲେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସାର୍ ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟାରେ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍। ମ୍ୟାମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍। ଜଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଇନେବଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଆଧାର ସେଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେମ୍ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍। ତାମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲେନି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଫାଇନାଲ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯଦି ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବନି। ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ହୁଁ ତେବେ ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍।